الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من المسلمين وأرشدنا إلى طريق مستقيم ومن علينا بالقرآن الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق في الأحاديث الشريف: أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي. نعم أيها الكرام، أشكر لكم على حضوركم لأنكم بذلتم جهودكم على إحضار هذه التدريب الميمون، فأشكر لكم جميعا وأشكر الله تعالى على هذه النعمة، لأن الله تعالى قد أعطانا أن نقيم هكذا التدريب. ما هذا التدريب أيها الكرام؟ هذا التدريب ضروري للطلاب بهذا العصر. كيف؟ لأن في هذا العصر وفي هذا الزمان الطلابون كثير من الطلاب هم يشتغلون بالعمل التافه، هم لا يتعلمون اللغة العربية ولا يتمهرون في اللغة البنغالية ولا يتمهرون في اللغة الإنجليزية أيضا. فيا أيها المستمعون الكرام، يجب عليكم أن تتعلموا اللغة العربية واللغة الإنجليزية للدعوة الإسلامية. لماذا؟ لماذا أيها الكرام؟ اللغة الإنجليزية هي لغة العالم، أنتم فهمتم؟ لعلكم تعلمون في العالم في كل وطن يجري اللغة الإنجليزية، فيجب لكل داعي أن يتعلم اللغة العربية كي يدعو الناس إلى الإسلام. الذين لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون اللغة البنغالية، فلهم يجب عليكم أن تفهموا دينكم باللغة الإنجليزية. فلذا يجب على كل عالم ولكل طالب أن يتعلم اللغة الإنجليزية. نعم أيها الكرام، واللغة العربية أيضا هي ضرورة للطلاب والعلماء. لماذا أيها الكرام؟ نحن نتعلمون وندرسون في المدارس القومية، فماذا مقصدنا؟ مقصدنا هي القرآن والسنة. نعم أيها الكرام، نحن ندرس في المدارس القومية ونتعلم القرآن والحديث. وماذا لغة القرآن والحديث؟ اللغة العربية. فلذا يجب علينا أن نتعلم اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا إن نريد أن ندخل في عمق القرآن والسنة فيجب علينا أن نتمهر مهارة كاملة على اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي مفتاح للقرآن والسنة. أيها الكرام، إن تريدون أن تدخلون البيت وهناك في الباب قفل علق، إن تريد أن تدخل في البيت فماذا تجب عليك؟ تجب عليك أن تحصل المفتاح ثم تفتح القفل، وبعده أنت تستطيع أن تدخل البيت. فلذا هكذا إن تريد أن تدخل في عمق القرآن والسنة يجب عليك أن تحصل المفتاح وهي اللغة العربية. أيها الكرام، نعم، فلذا يجب علينا أن نفهم القرآن والسنة باللغة العربية. وأنتم تعلمون كان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف، فماذا قال؟ أحب العرب لثلاث، أي قال
المسلمة أنتم تحبون العرب لثلاثة. ماذا أحدها؟ أحدها لأني عربي، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني عربي، ولغة القرآن أيضا عربي. لغة القرآن ماذا؟ عربي، ولغة أهل الجنة أيضا عربي، فلذا أنتم تحبون اللغة العربية. نعم أيها الكرام، إن ننظر إلى حالة الطلاب في المدارس القومية أنتم تنظرون هم لا يتمهرون في اللغة العربية، هم يدرسون في التكميل وفي الفضيلة، وهم يتعلمون ويدرسون في الإفتاء والتفسير، ولكن هم لا يتمهرون في اللغة العربية. إن تقول لهم قل كلاما في اللغة العربية واكتب كتابة في اللغة العربية، هم لا يستطيعون أن يكتبوا. لماذا؟ لأنهم لا يجتهدون أن يتعلم تلك اللغة. أهذا بالحقيقة، أهذا بالحقيقة. إن تذهبون إلى المدارس وهناك الجماعة التكميل أي الذي يعبر في المغربية دوري حديث، إن تذهبون هناك 300 طلاب، سبحان الله 300 طلاب. إن تسألوا الطلاب أيها الطلاب قل كلاما وعرف نفسك بالعربية، هم يتفكرون دقيقة 10 ماذا يتكلم، لأنهم لا يتمحور في اللغة العربية ولا يجتهد فيه. هذا هو الخسران المبين. نحن نتعلمون في الكلية العربية ويجب علينا أن نفهم القرآن والسنة باللغة العربية، ولكن للأسف نحن لا نتعلم اللغة العربية. وهناك طريق التعليم في مدارسنا، هناك يدرسون النحو والصرف فقط، ولكن هم لا يهتمون باللغة العربية. هي لنا أسف عظيم، هي الخسران العظيم. كل الطلاب يتفرغون من المدرسة ويكون المعلم في مدرسة الآخر، ولكن للأسف هم لا يفهمون الكتابة. إن تقول لهم أيها العلماء أنتم تفرغون من المدرسة وأنتم صرتم معلما في المدارس الآخر، أنت تقرأ عبارة من الهداية أو عبارة من مشكاة أو عبارة من صحيح البخاري، هم يخرجون من جسمهم عربا ولا يستطيعون أن يقرأوا عبارة واحدة. فهمتم أيها الكرام؟ لماذا هذا الخسر؟ لأنهم لا يجتهدون في اللغة العربية. يجب عليكم أن أنتم تنظرون في حالة الطلاب، أنتم تذهبون إلى حتحداري وإلى المدارس الآخر، أنتم ترون أكثر من الطلاب هم يغرقون في الشغل التافه، هم يشتغلون بالعمل التافه، وهم يشتغلون بالجوال، وهم يشتغلون باللعب واللهو. فلذا يجب عليكم، أنتم جئتم هناك في التدريب العربية، فلذا أنا أشكر لكم لأنكم فكرتم الخير، إلا تتمخروا بهذه اللغة وإلا تستيقظوا من غفلتكم. أنتم في أمامكم أي بعد الفراغة أنتم تنظرون الظلمة، في كل جانب تنظرون الظلمة، لا ترون الطريقة. أيها الكرام، هذا هو الحقيقة، هذا هي الحقيقة. لماذا نحن نظرنا إلى إخواننا الكبار هم يتفرغون من المدرسة ويشتغلون من المدارس الآخر، ولكنهم هناك وقد شغل وقد غرق في الظلة. لماذا؟ لأنه لا يفهم الكتاب ولا يستطيع أن يدرس الكتب جيدا. فهناك
المدير يسبه. ماذا فعلت في زمن الطلاب؟ ماذا فعلت؟ لعلك الغافل لأنك ما تمهرت في اللغة العربية، وما تعلمت النحو والصرف، وما تعلمت مسألة كتب الفقه والأحاديث. فلذا أنت الآن ما تستطيع أن تدرس الكتب، ولا تستطيع أن تفهم الكتاب الطلاب. هذا هو الحقيقة. إن أنتم موافقون بكلامي فلكم الشكر. أيها الطلاب، أنا أقول لكم هذه الكلمة لأن في قلبي كلمة. ما أردت أن أفهمكم هذا بالحقيقة، والله أنا أردت أن أقول كلاما آخر. فهمتم كلامي؟ أنا أردت أن أقول لكم كلاما آخر، أي طريقة هذا التدريب، ولكن قد خرج من قلبي وقد خرج من فمي هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله تعالى قد غرس في قلبي هذا الكلام. ما أردت أن أقول لكم هذا حالة الطلاب. فلذا أنتم جئتم هناك، أنتم مستحقون للشكر. لماذا؟ لأن فكركم فكر الخير. اليوم يوم الجمعة، أنتم تستطيعون أن تذهبون إلى السوق وإلى البيوت، ولكنكم فكرتم نحن نستيقظ من غفلتنا، ونحن نذهب من غير مهارتنا، ونحن نحصل المهارة على اللغات الإنجليزية والعربية واللغات البنغالية أيضا. لعلكم تنظرون في صورتنا، هناك قد كتب يعلم في هذا التدريب اللغة العربية أولا، ثم اللغة الإنجليزية، وبعض من اللغة البنغالية أيضا. لعلكم تنظرون هناك في الصورة. نعم أيها الكرام، في اللغة البنغالية أيضا نحن يجب علينا أن نتفخر. لماذا؟ لأن لغة وطننا ولغة أمنا اللغة البنغالية. وهناك الرجال الذين يتعلمون في الكلية الإنجليزية، أي لا يتعلمون في المدارس القومية، هم إذا أحضرت إليهم الدعوة الإسلامي باللغة غير فصيحة، حينئذ هم لا يسمعون كلامك. لماذا في كلامكم غلط كثير، وفي لغتنا البنغالية غلط كثير. نحن لا نستطيع أن نقول اللغة البنغالية أيضا بالصحيحة بالفصيحة. هذا هو لنا أسف كبير. فلذا نحن فكرنا أن ندرس الطلاب هذه اللغة الثلاث، اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة البنغالية. فهمتم؟ نعم أيها المستمعون الكرام، إننا قد حضرنا هناك لأن قد حصل في قلوبنا فكرة جيدة. فلذا أنتم حضرتم، فلكم أولا أن تحصل قلوبكم ونيتكم. لماذا؟ نحن رأينا في التدريب الآخر قد التحق الطلاب الكثير، ولكنهم قد ذهب قبل إكمال التدريب. هذا هو الخسر. لماذا؟ لأنهم في البداية لا يسلمون قلوبهم ونيتهم، فلذا هم يذهبون قبل التكميل. فهمتم كلامي؟ أم أقول في البنغالية؟ জি আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা এই তাদরিবের মধ্যে অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছি। আজকে প্রস্তুতিমূলক ক্লাস, এই ক্লাসে আমরা অংশগ্রহণ করেছি কেন? যাতে আমরা কোন সম্পর্কে জানতে পারি।
কোর্স সম্পর্কে অবশ্যই আপনাদেরকে বলা হবে। তার পূর্বে আমি একটা কথা শুরু করে বলে রাখি, সেটা হচ্ছে আমি ইতিপূর্বে বহু কোর্সের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। বয়সে আপনার অনেকের থেকে আমি অনেক ছোট হব, কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমি পড়াশোনা শুরু থেকেই আরবিতে মেহনত করার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে এই কাজের জন্য কবুল করে নিয়েছেন, যার কারণে আমি বিভিন্ন কোর্সের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। তো আমি যেই বিষয়টি সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করতে পেরেছি সেটা হচ্ছে ছাত্ররা প্রথমে কোর্সের মধ্যে অংশগ্রহণ করে তাদের দিলকে ওরকম ভাবে ইস্তেকামাতের সাথে বসায় না রাখার কারণে, তাদের নিয়তকে সহি না করার কারণে দেখা যায় কোর্স পরিপূর্ণ করার আগেই তারা বিভিন্ন রকমের গাফলাতে জড়িয়ে যায়, বিভিন্ন রকমের উদাসীনতায় জড়িয়ে যায়, নিয়মিত তারা উপস্থিত হতে পারে না। এই জন্য আমাদের আজমদের যত্ন করতে হবে যে যেই মিশন নিয়ে আমি নামবো, যেটা শুরু করবো, এটা আমি পরিপূর্ণ করেই ছাড়বো। এরকম যদি ইস্তেকামাতের সাথে কেউ নিয়ত করতে পারে, নিয়তকে পাক্কা করতে পারে, আল্লাহ তাআলা তার সহযোগী হয়, আল্লাহ তাআলা রহমত দিয়ে তাকে সহযোগিতা করে। শুরুতে এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মাফহুমের মধ্যে এসেছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোনো কাজ শুরু করবে তার শুরুতে কি করতে হবে? তার নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে, নিয়তকে খারিজ করতে হবে। আমরা প্রত্যেকে মুখে মুখে একটি নিয়ত করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমরা ভাষা শিক্ষা এই জন্য করব যাতে উম্মার মাঝে দাওয়াতকে আমরা পৌঁছে দিতে পারি। দেখেন, দাওয়াতের পরিধি কি আমাদের শুধুমাত্র বাংলাদেশ? আমাদের ওলামায়ে কেরামদের জিম্মাদারি কি শুধু বাংলাদেশ? কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনাকে প্রেরণ করেছেন পুরো দুনিয়ার জন্য, পুরো দুনিয়ার জন্য, নাকি শুধু আরবের জন্য, নাকি শুধু মক্কার জন্য? না, পুরো দুনিয়ার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এখন বলেন, রাসূলের ভাষ্য অনুযায়ী আমরা কি দাবি করি? আমরা হলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস। অথচ আমাদের কর্মপরিধি এত সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে আমরা পুরো বিশ্বে দাওয়া নিয়ে ছড়িয়ে যাব, ইসলামের বাণী নিয়ে ছড়িয়ে যাব না দূরের কথা, আমরা আমাদের দেশের মধ্যে, যেই দেশের মধ্যে আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজ দাওয়াতি কাজ করা, সেখানেই আমরা আমাদের কাজকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি। আমরা কি করি? প্রতিটা তালেবানের যখন ফারেক হয়, ফারেক হওয়ার পর প্রত্যেকে নিজের ফিল্ডে লেগে যায়, কিভাবে সে তার ক্যারিয়ার করবে, কিভাবে সে তার টাকা পয়সা ইনকাম করবে, বিয়ে শাদী করবে, তারপর সুন্দর একটা সংসার সে করবে, এরকম প্রত্যেকে নিজের ফিল্ডে লেগে যায়। উম্মাহ দরদি তালেবানের আমাদের বর্তমান সময়ে খুবই কম। অথচ প্রতিটা ওলামায়ে কেরামদের উপর একটি গুরু দায়িত্ব হচ্ছে নবীওয়ালা কাজ, যেটা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেমন গোটা জাতির জন্য প্রেরণ করেছেন, এরকমই প্রতিটা আলেম গোটা জাতির দায়িত্ব নিয়ে এক ময়দানের মধ্যে নেমে পড়া। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আমাদের মধ্যে সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। এখন ধরেন আমাদের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম যারা আছে, অনেকে আমরা দেখি বাইরের বিভিন্ন রাষ্ট্রে গিয়ে দাওয়াতি কাজ করে। একটা তো হচ্ছে আপনার স্বাভাবিক দাওয়াতের যে কাজ, অর্থাৎ মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল, এটা হচ্ছে স্বাভাবিক বিষয়। কেন জানেন? কারণ বর্তমান ওয়াজ মাহফিলে বলে গতানুগতিক হয়ে গেছে, রসুম হয়ে গেছে, রসুম পর্যন্ত, মানে রসুম রেওয়াজ একদম চলে আসতেছে। বাস গত বছর মাহফিল হয়েছে, এই বছর হচ্ছে, এরকম ধারাবাহিক চলে যাচ্ছে, মাহফিল হচ্ছে। এগুলো দ্বারা মানুষের কাঙ্ক্ষিত যে ফায়দা, দিনই যে উপকার লাভ, সেটা কি মানুষের হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে যারা দাওয়ার কাজ করে তারা শুধু মাহফিলকে দাওয়াত মনে করে না, প্রকৃতপক্ষে যারা দাওয়ার কাজ করে তারা অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত নিয়ে যায়। সুতরাং রাশিয়ার মধ্যে আপনাদেরকে যদি এখন আমি কারগুজারি শোনানো শুরু করি, বহু কারগুজারি আছে, আমি আপনাদেরকে বলে শেষ করতে পারবো না। ছোট্ট একটা কারগুজারি আপনাদেরকে বলি। আমাদের ঢাকার এক বড় আলেম, উনি গত 2-3 বছর আগে রাশিয়াতে গিয়েছিলেন। রাশিয়াতে যাওয়ার পর হঠাৎ করে ওনারা এক মসজিদ থেকে বের হয়েছেন। মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর ওনাদের সামনে অর্ধনগ্ন একজন মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে বলতেছে, আপনারা মনে হয় মুসলমান, আপনারা কি মুসলমান? এরকম করে ওনাদেরকে প্রশ্ন করলো শায়েখদেরকে। শায়েখরা মনে মনে ভাবলো, অর্ধনগ্ন একজন নারী দেখতে খ্রিস্টানদের মতো লাগতেছে, আমাদেরকে এসে জিজ্ঞেস করতেছে আমরা কি মুসলমান কিনা। ওনারা চোখ রাঙিয়ে বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা মুসলমান, তুমি তো মনে হচ্ছে খ্রিস্টান, তুমি আমাদেরকে এভাবে কেন প্রশ্ন করতেছো? তখন ওই মেয়েটির সাথে সাথে তার ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে চোখে জল করে পানি ছেড়ে দিচ্ছে, বললো, আমিও আপনাদের মতো মুসলমান, আমি আজ থেকে 18 বছর আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমার বাবার বয়স হচ্ছে 46 বছর, আর আমার বয়স হচ্ছে 22 বছর। এই 22 বছর বয়সে আমি এই পর্যন্ত একটি
ইসলামের যে ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন শরীফ, এই কোরআন শরীফ আমি দেখতে পারিনি। কেন? রাশিয়ার মধ্যে যদি কারো কাছে কোরআন শরীফ পাওয়া যায়, তাকে 12 মাসের জেল দেওয়া হয়। কত মাসের জেল? 12 মাসের। আর কারো কাছে যদি কাউকে যদি কোরআনের শিক্ষা অর্জন করা অবস্থায় পায়, তাহলে যে শিক্ষা দিচ্ছে এবং যারা শিক্ষা গ্রহণ করতেছে প্রত্যেককে 12 বছর জেল দেয়। আর যদি নারী হয়, নারীকে রাশিয়ার মিলিটারি বাহিনী দর্শন করে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দেয়। এত বড় বড় নির্যাতন তাদের উপর চালানো হয় যখন তাদের কাছে কোরআন পাওয়া যায়। অবস্থা বুঝতে পারতেছেন তো রাশিয়ার কি অবস্থা? আরো অন্য যে দেশ যেগুলো আছে, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, যেগুলোর মধ্যে এমন পরিস্থিতি ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দাওয়াত তাবলীগ এবং আমাদের কোরবানিওয়ালা কিছু বিভিন্ন দায়ী ভাইদের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেখানে দিনকে চিন্তা করে দিয়েছে। রাশিয়ার বর্তমান যে অবস্থা, সেই অবস্থা সেই আফ্রিকার মধ্যে ছিল। কিন্তু এখন আপনি আফ্রিকার মধ্যে বিভিন্ন ইউরোপিয়া সহ বিভিন্ন দেশের মধ্যে গেলে দেখবেন ওখানে সমস্ত কিছু এখন দিন অনুযায়ী চলতেছে, ইসলাম অনুযায়ী চলতেছে। কেন? বিভিন্ন কোরবানিওয়ালা দায়ীদের কারণে। দায়ীরা যখন হিম্মত করে মাঠে নেমে যাবে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে রহমত দিয়ে সাহায্য করে দিনকে চিন্তা করে দিবে। এই জন্য ওরকম কোরবানিওয়ালা নবীওয়ালা দায়িত্বকে নিজের অন্তরের মধ্যে ধারণ করে ময়দানে নামতে হবে। আর ময়দানে নামার জন্য নিজের মধ্যে সে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। যারা ইংরেজি ভাষাভাষী তাদের জন্য ইংরেজি দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে, ইংলিশে দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে। যারা আরবি ভাষাভাষী তাদের জন্য আরবি ভাষা নিয়ে যেতে হবে। তো পুরো পৃথিবীতে বর্তমান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইংরেজি ভাষা। এই জন্য ইংরেজি ভাষাটা সর্বপ্রথম আমাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে দাওয়ার জন্য। তারপর আমি আরবিতে যেই আপনাদেরকে যে কথাগুলো বলেছিলাম, সেখানে বলেছি আরবি ভাষা কেন আমাদের জরুরি। আমরা মাদ্রাসা কওমিয়াতে পড়ি, আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য একমাত্র কোরআন এবং হাদিস বোঝা, ঠিক না? কোরআন এবং হাদিস কোন ভাষায় লেখা হয়েছে? কোরআন এবং হাদিস হচ্ছে আরবি ভাষা। সুতরাং কোরআন এবং হাদিসের গভীরে কেউ যদি বুঝতে চায়, অবশ্যই তার জন্য আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বর্তমান তালিবানদের মধ্যে অধিকাংশই আপনার আরবি ভাষার মধ্যে দুর্বল। তারা আরেক হয়ে যায়, মুফতি ইফতার করে ফেলে, তাফসীর করে ফেলে, কিন্তু তাদের যদি তাফসীরের একটা আরবি একটা তাফসীর যদি তাদেরকে খুলে দেওয়া হয়, তাদের আরবি ইবারত পরে ওটা তরজমা করা পর্যন্ত তাদের জন্য মুশকিল হয়ে যায়। আজকে আমাদেরকে সকালে দর্শের মধ্যে আশরাফুল ইসলাম পুলিশে বললেন, তোমাদের দাওরা হাদিসে 2800 থেকে 3000 ছাত্র আছে, ক্লাসের মধ্যে সবাই উপস্থিত ছিল না। উনি বললেন একদিন 3000 ছাত্র সবাইকে উপস্থিত রেখে আমি তোমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ করব, কোরআনের একটা আয়াত তোমাদের কাছে আমি দেব, ওই কোরআনের আয়াত তোমাদের 3000 ছাত্রদের মধ্যে 30 জন ছাত্র যদি আমাকে তরজমা করে বুঝাইতে পারো, তাহলে আমি তোমাদেরকে পুরস্কৃত করব। তার মানে উনি চ্যালেঞ্জ করে বলতেছে যে 3000 ছাত্রের মধ্যে 30 জন ছাত্র পাওয়া যাবে না যারা সহি শুদ্ধভাবে একটা কোরআনের তরজমা করতে পারবে। কেন এই দুর্বলতা? কারণ আমরা আমাদের তরিকায়ে তালিম এমন যে আরবি ভাষার উপর যে একটা চর্চা, আরবি ভাষা নিয়ে চর্চা করা, ওটা আমাদের মধ্যে নাই। আমরা আরবি ভাষা, আচ্ছা ভাষা শিক্ষার জন্য গ্রামার প্রয়োজন, ভাষা শিক্ষার জন্য গ্রামার প্রয়োজন। বলেন তো গ্রামারটা কি? কেউ যদি গ্রামার পড়ে তাহলে কি সে কোরআন হাদিস বুঝতে পারবে? গ্রামার হচ্ছে আরবি ভাষা বোঝার জন্য, আর আরবি ভাষা হচ্ছে কোরআন হাদিস বোঝার জন্য। এখন আমাদের অবস্থা কি হয়েছে? আমরা গ্রামার পড়তেছি ঠিক, নাউজরফ পড়তেছি ঠিক, কিন্তু আরবির সঠিক চর্চা করতেছি না। ওই গ্রামারটাকে আমরা আরবির মধ্যে খাটাইতেছি না, যার কারণে আমাদের আরবি যোগ্যতা হচ্ছে না। আর আরবি যোগ্যতা না হওয়ার কারণে আরবি ইবারত বুঝি না, আরবি হাদিসের কিতাব বুঝি না, আরবি তাফসীরের কিতাব বুঝি না। আরবি যে কোনো কিছু যদি আমাদের সামনে আসে, এটা আমাদের কাছে অপরিচিত একটা ভাষা মনে হয়। অথচ আমরা 12 থেকে 15 বছর এই ভাষার পিছনে মেহনত করতেছি, এই আরবি নিয়ে আমরা পড়াশোনা করতেছি। দেখেন হেদায়েতুন নাম থেকে নিয়ে একদম দাওরা পর্যন্ত প্রতিটা কিতাব কিন্তু আরবি, কিন্তু আমাদের আরবির কোনো দক্ষতা অর্জন হয় না। এটা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক। কিন্তু আমি মাদ্রাসায় 1 বছর পড়াশোনা করেছি। ওদের অবস্থা, অর্থাৎ মাদ্রাসার মধ্যে যেগুলা আপনার ভালো প্রতিষ্ঠান, ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা হচ্ছে তাদের প্রথম বর্ষের তালিম ইলমরা যখন এশওয়ার বিশিকি 3 খণ্ড পড়ে ফেলে, আপনারা এশওয়ার বিশিকি যদি খুলেন ওটার মধ্যে দেখতে পাবেন যে এশওয়ার বিশিকের শেষাংশে 40টি হাদিস এবং একাধিক কোরআন শরীফের অনেকগুলো আয়াত দেয়া আছে। ওই আয়াতগুলোর তরজমা তাদেরকে পড়ানো হয় এশওয়ার বিশিকের শেষাংশে।
তাদেরকে যদি কেউ এসর বেশি খুলে করার পর কোরআন শরীফ যদি তাদেরকে কেউ খুলে দেয়, তারা 60% তারা মানে কেউ যদি এসর বেশি কি ভালোভাবে পড়ে 60% তারা কোরআন তর্জমা করতে পারে। পরিপূর্ণ করতে পারবেন এই জন্যই কারণ কোরআন শরীফের তর্জমা বালাগাত এবং বিভিন্ন তাফসীরের আলোকে করতে হয়। কোরআন শরীফের বাহ্যত আয়াতের তর্জমা একরকম হয়, তার মাফহুম আরেকরকম হয়। এই জন্য তারা পরিপূর্ণ আয়াতের তর্জমা করতে পারবে না, তারপরেও তারা 60% করতে পারবে। কিন্তু আমাদের দাওয়াত তালেবানদেরকে যে জিজ্ঞেস করেন, তারা কোরআন শরীফের তর্জমা করার সময় 30% যে তারা কোরআন শরীফের তর্জমা পড়বে, ওই যোগ্যতা তাদের পর্যন্ত হয় না। আমি সবার কথা বলতেছি না, খুবই কম সংখ্যক যারা ভালো দক্ষতা অর্জন করতে পারে। তারা কারা? তারা হচ্ছে যারা পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে মেহনত চালিয়ে যায়, ব্যক্তিগতভাবে কোনো খাসভাবে কোনো মাখসুস আলেমের কাছে পড়ে অথবা কোনো তাদরিব করে, এরকমভাবে কোনো কোর্সের মধ্যে ভর্তি হয়, এরকম ব্যক্তিগত নিজের আগ্রহের কারণে তারা দক্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যেভাবে আমাদের গতানুগতিক পড়াশোনার হালত যেভাবে চলে, এভাবে নিজেকে যারা দেয় তারা কখনো দক্ষ হতে পারে না। এটা আমি এমনি নিজের থেকে বলতেছি না, এটা দেখে আমি অভিজ্ঞতা আমাকে বলতেছি। আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য কথা আমি গুছিয়ে বলার ফিকির করেছিলাম, ইচ্ছা করেছিলাম যে গুছিয়ে আমি 3 পয়েন্টের উপর কথা বলবো, কিন্তু কথা শুরু করার পর কথাগুলো অগোছালো হয়ে গেছে। কারণ আমি আমাদের এই যে কোর্সের যে প্রতিষ্ঠান, এই প্রতিষ্ঠানে আপনারা জানেন যে আমরা 1000 টাকা করে কোর্স ফি রাখছি। এই 1000 টাকার মধ্যে আমাদের নানপুর থেকে কিছু ছাত্র আসবে, তারা আজকে আসতে পারেনি এই জন্য যে তাদের দরস কেন্দ্রিক আজকে উস্তাদের একটা চাপ আছে, তাদের একটি মানে মহাদারা আছে, ওই মহাদারার জন্য তারা আজকে আসতে পারে না। 4 থেকে 4 জন ছাত্র আসার কথা ছিল, ওইদিকে কালোপাড়া মাদ্রাসা থেকে কালাপুর মাদ্রাসা থেকে কিছু ছাত্র আসার কথা ছিল, তারাও আসতে পারে না। জানি না এখানে 2 জন আসছে কিনা, আমি তো সবাইকে চিনি না, প্রত্যেকের পরিচয় নেওয়া দরকার ছিল। তো যেটা বলতেছিলাম, প্রতিটা ছাত্র যেহেতু দূর থেকে আসবে, আমরা তাদের জন্য প্রতিটা ক্লাসে আমাদের বৃহস্পতিবারে ক্লাস হবে, শুক্রবার সকালে ক্লাস হবে, প্রতিটা ক্লাসে তাদের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা রাখছে। তারপর এই 1000 টাকার মধ্যে এসর বেশি 3 খণ্ড, তারপর আমাদের শীট, খাতা, কলম, কোর্স শেষে পরীক্ষা হয়ে পরীক্ষার মধ্যে পুরস্কৃত করা, যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা, তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া। সার্টিফিকেট বলতে তাদেরকে তো আদিবের সার্টিফিকেট তো দিয়ে দেওয়া যাবে না, তারা যে 3 মাস ব্যাপী একটা কোর্স করছে, এই কোর্সের একটা মশাহাদা স্বরূপ একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এই আনুষঙ্গিক সব খরচ পেলে এবং আমি ছাড়া বাকি অন্য মোদারিক যারা আসবেন, আজকে তো ওনারা আসতে পারে নাই, আমাদের মূল আমরা কিন্তু আজ থেকে 3-4 দিন আগে থেকে আমরা প্রচারণার কাজ চালিয়েছি, সুতরাং আমাদের বেশি সময় হাতে পাই নাই, যার কারণে দেখা গেছে যারা মুআল্লিম আমাদের কোর্সের মধ্যে, তাদেরকেও আমরা ভালোভাবে আগে থেকে দাওয়াত দিতে পারি নাই, যার কারণে ওনাদের অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে এবং অনেকের পথ সংক্রান্ত বিভিন্ন বাধার কারণে তারা আসতে পারে না। কথা বুঝতে পারছেন? তাদেরকে আমরা একটা সম্মাননা দিতে হবে। কথা বুঝতে পারছেন? সবকিছু মিলিয়ে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দাওয়ামূলক একটি প্রতিষ্ঠান, ওয়ালাদজনক। আমাদের প্রতিষ্ঠান কি ভাই? ওয়ালাদজনক দাওয়ামূলক একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি আমরা মানে এই কোর্সগুলোর উদ্যোগ নেওয়া এই জন্যই, আমরা কোরবানি উপলক্ষে, কোরবানির ছোট উপলক্ষে আমরা শুধু হাটাজারিকে নিয়ে আমরা কোর্সের আয়োজন করেছিলাম। সেখানেও দেখা গেছে আমাদের আনুষঙ্গিক যত খরচ সবকিছু মিলে আমরা 2 জন মোদারিব ছিলাম, 2 জন মুআল্লিম ছিলাম, 2 জন 1 টাকাও না নিয়ে আমাদের অতিরিক্ত 15 টাকা আমাদের নিজ পকেট থেকে খরচ হয়েছে। ছাত্রদেরকে শীট দিয়ে, ছাত্রদেরকে নাস্তা করিয়ে, আনুষঙ্গিক আরো যত খরচ আছে, আমাদের বক্স তো আমরা এখন নিজেরা কিনতে পারি না, আমাদের ছোট ভাই বক্স আছে, বড় বক্স কিনতে পারি না, বক্স বানা নেই, তখন বক্স বানা নিয়েছিলাম। তো এই আনুষঙ্গিক খরচগুলো মিলে আমাদের পকেটে 1 টাকাও না নিয়ে অতিরিক্ত কত টাকা খরচ হয়েছে আমাদের পকেট থেকে? 15 টাকা। এই কোর্সে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নিজেদের জন্য কোনো আমরা বেনিফিট বা আলাদা করে, অর্থাৎ আমরা যারা উদ্যোক্তা মুআল্লিম যে 2 জন আসবেন, ওনাদেরকে তো আমরা সম্মান যতটুকু পারি অল্প হলেও আমরা সম্মান করতে হবে, কারণ এটা না করলে তাদেরকে এনে আমরা কি করতে পারবো? এটা তাদের সাথে আমাদের তাদেরকে অপমান করা হবে। এই জন্য তাদের জন্য আমরা সামান্য কোর্স থেকে মানে তালেবের কয়জন হয় এটা আমি সব বলতে পারি না, আমরা তারা কতজন ব্যবস্থা করে দেন। যদি তালেবের থেকে ওই অ্যামাউন্ট নাও আসে তাদেরকে দেওয়ার মতো, আমরা নিজেদের থেকে খরচ করতে হবে। এবং আপনারা লক্ষ্য করলে বিষয়টা দেখতে পারবেন, আমরা কিন্তু আমাদের কোর্সকে পুরো সপ্তাহ রাখি নাই, শুধু বৃহস্পতিবার শুক্রবার, অর্থাৎ যেই 2 দিন আমাদের সময় দেওয়া সম্ভব ওই 2 দিন রেখেছি।
কারণ আমি এখনো হানাজারি মাদ্রাসা দারুল হাদিস পড়তেছি। দারুল হাদিস যেহেতু পড়তেছি, আমার বাকি 5 দিন ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে। আমি আলহামদুলিল্লাহ সামনের দিকেই বসি, উস্তাদদের নজরে আছে। এবং আমি যদি বাকি 5 দিনের ক্লাসগুলোতে কোর্সের কারণে যদি আমি অনুপস্থিত হই, তাহলে অবশ্যই আমার পড়ার মধ্যে ঘাটতি আসবে। এই জন্যই আরো বিভিন্ন কিছু ফিকির করে, যেমন দূর থেকে যে তালেবেলগুলো আসবে তাদেরও একটা উপস্থিতির ব্যাপার আছে। সপ্তাহের অন্য অন্য দিনগুলো, শনিবার থেকে বৃহস্পতিবারের মাঝখানের দিনগুলো যদি আমরা দেই, তাহলে ওই দিনগুলোতে তারা উপস্থিত হতে পারবে না। আপনারা যারা মেঘল থেকে আসবেন, আপনাদের উপস্থিতির সুযোগ নেই, কিন্তু বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার এমন একটা সময় প্রত্যেকের উপস্থিতির একটা সুযোগ আছে। এবং আমাদের প্রকৃতপক্ষে এই কোর্সটা তো আমাদের দাওয়া কেন্দ্রিক, দাওয়া কেন্দ্রিক যেহেতু, সুতরাং আমরা আমভাবে যত তালেবেলেন এই কোর্সের মধ্যে আমরা আনতে পারি, এটা আমাদের দিনই এবং দুনিয়া মিলে দোনোকে আমাদের ফায়দা হবে। কথা বুঝতে পেরেছেন? সুতরাং আপনারা যারা নিয়োগ করেছেন, আপনাদের নিয়োগকে পাক্কা করেন। কোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে যদি আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলি, তাহলে আমাদের মূল কোর্স শুরু হবে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে। এটা হলো আমাদের স্বাভাবিক শিডিউল। যারা আপনারা মেঘল থেকে এসেছেন, আপনাদের যেহেতু আগামী সপ্তাহে ছুটি হবে, আমাদের এই কোর্সের অনলাইনে ক্লাস করানো হবে, অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতিবার থেকে। এটা তো অনলাইনে আমাদের মানে প্রস্তুতিমূলক যে আমাদের আজকে যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে, এটা অনলাইনে দেওয়ার মতো আমাদের সিচুয়েশন হয়নি, ওরকম পরিস্থিতি আমরা করতে পারিনি। এই জন্য আমরা দুঃখিত। কারণ বাইরের কিছু তালেবেলাম যারা সরাসরি এখানে আসতে পারবে না, তাদের প্রায় 14-15 জন অনলাইনে করার জন্য প্রস্তুত, তারা এখানে আসতে পারবে না। তো তাদের জন্য আমরা আজকে অনলাইনে ব্যবস্থা করতে পারিনি। আর সব কিছু পারিপার্শ্বিকতা মিলিয়ে আমরা বক্সের ব্যবস্থা, তারপর আমাদের এখানে আরো ব্যানারটা অনেক কিছু করার ইচ্ছা ছিল, সময়ের কারণে আমরা করতে পারিনি। এবং আমাদের আগের কোর্সের যে তালেবেলাগুলো ছিল, তারাও আমাদের মাদ্রাসায় বর্তমানে উপস্থিত নাই। তারা যদি থাকতো, তাদের সহযোগিতায় আমরা আমাদের কাজগুলো আমরা সহযোগ করি। এবং আমরা দুজন মিলেই যা করার করতে পারছি। কথা বুঝতে পেরেছেন? প্রচারণার কাজ আপনারা তো যারা মেঘলের, তারা তো আমাকে দেখেছেন। হানাজারি আমাকে দেখেন, কারণ হানাজারি তো ওরকম ভাবে দাওয়াতি কাজ করে, মানে সবাইকে দাওয়াত দেয়নি। আপনাদের ওখানে যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, এই যে ভাই উনি, মানে আপনাদের সাথে কথা হয়েছে, আপনার সাথে ওদের কথা হয়েছে মেঘল নিয়ে, এরকম যাদের সাথে কথা হয়েছে তারা আমাকে দেখেছেন। এই যে দৌড়াদৌড়ি, গতকালকে রাতে নানপুর গিয়েছি। নানপুর যাওয়ার পর আমার ওখানে ছাত্রদের সাথে দাওয়াতি প্রোগ্রাম করতে করতে আমাদের মোটামুটি রাতের প্রায় আপনার 1:30টা বেজে গেছে। আমার আজ থেকে লাগাতার প্রায় 3 থেকে 4 দিন আমার রাতের ঘুম নেই। তো এই একা একা আমরা দুজন মানুষ কাটতেছি। কথা বুঝতে পারছেন? যদি আমাদের পর্যাপ্ত লোক থাকতো, আমরা তো এখনো আমাদের শুরুর অংশে আছি, আমাদের শুরুতে যে হতো। কথা বুঝতে পারছেন? মানে বিগত কোরবানি উপলক্ষে একটা কোর্স হয়েছে, এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় বেশ। কথা বুঝতে পারছেন? আমাদের যদি আরো আগ থেকে যদি হতো, তাহলে অবশ্যই আমাদের সহযোগী হিসেবে অনেক সারিবাই দাঁড়িয়ে যেত, যাদের দিকে দরদ আছে দিন নিয়ে, ইসলাম নিয়ে, এবং বর্তমান যে হাজার তালেবেলান, এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি দিনের মধ্যে যাদের দরদ জাগ্রত হবে, তারা অবশ্যই আমাদের সহযোগী হবে ইনশাআল্লাহ। এবং আপনাদেরকে আজকে আমি অগোচরভাবে যে কথাগুলো বলেছি, আপনারা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে না পারলেও মোটামুটি কিছু বিষয় অবশ্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যে আমাদের কোর্সের মূল মাকসাদটা কি। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন, ঠিক না? যদি আমার কথাগুলো যদি খেয়াল দিয়ে শুনে থাকেন আর কি। তারপর কোর্সের বিষয়ে আরেকটা হচ্ছে আপনার রুটিন, আমাদের কোর্সের সময় কোন সময় আমাদের প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিবের পর থেকে এশা পর্যন্ত হচ্ছে একটা দরস, তারপর এশার পর থেকে রাত 10টা পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের আরেকটা দরস। আর শুক্রবার ফজরের পর 6:30 বা 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত আমাদের দরস, অর্থাৎ 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত দুইটা ক্লাস হবে। 7টা থেকে 8টা একটা, 8টা থেকে 9টা পর্যন্ত একটা, এই মোট 4টা দরস। এরকম 4টা দরস করে প্রতি সপ্তাহে যদি 4টা হয়, তাহলে 10 সপ্তাহ মিলে আমাদের 40টা ক্লাস হবে। আমরা 40টা ক্লাসের একটা শিডিউল আমাদের রুটিনের মধ্যে নিয়ে আসছি। এবং এই 40টা ক্লাসের মধ্যে কি কি শেখানো হবে, গোছানোভাবে আমরা সেটা একটা শীট তৈরি করেছি এবং বস্তা তৈরি করেছি। অর্থাৎ তালেবেলানদেরকে আমরা কিভাবে সেই বিষয়গুলো সহজে যেতে পারি। আমাদের কোর্সের সবচেয়ে মূল একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা সহজে উপস্থাপনার মাধ্যমে আরবি এবং ইংরেজি ভাষাকে তালেবেলানদের সামনে উপস্থাপন করা। কারণ ইতিপূর্বে আমি যখন আদব করেছি 1 বছর ব্যাপী, ওই আদব করার আগে আমি অসংখ্য কোর্সের মধ্যে, অনেক কোর্সের মধ্যে আমি ঘুরেছিলাম, মানে কোর্স করেছি আরবি ভাষা শেখার জন্য। কিন্তু দেখলাম বিভিন্ন কোর্সের তাদের তরিকায়ে তালিম
তাদের শেখানোর পদ্ধতি এমন যে তালেব ইলম যদি 100 জন হয়ে থাকে, তার মধ্যে যারা মেধাবী তালেব ইলম 10 থেকে 15 জন, শুধু তাদেরই ফায়দা হয়। আমভাবে সমস্ত তালেব ইলম অর্থাৎ জাকির গভীর মুতাওয়াসসিত সমস্ত তালেব ইলমদের আমভাবে ফায়দা হবে এমন যে একটা তরিকা তালিম সেটা তারা প্রণয়ন করে না। হ্যাঁ, অনেক জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি পেয়েছি, তো পরিপূর্ণভাবে ভাষাটাকে সহজ করে তোলা তালেব ইলমদের সামনে এই বিষয়টা আমি পাইনি। এই জন্য আমরা দীর্ঘদিন যাবত ফিকির করে আমরা চাইলে কোরবানির উপর কোরবানির ছোট উপলক্ষে যে কোর্স করেছি এরপর থেকে আমাদের তখন যে লিফলেটগুলো ভিতরে হয়েছে ওখানে লেখা ছিল যে কোরবানির পর থেকে ধারাবাহিকভাবে আমাদের কোর্সটা চালু হবে, কিন্তু আমরা কোর্স চালু করিনি। কেন? কারণ আমরা এই দীর্ঘদিন যাবত পরিকল্পিতভাবে ছাত্রদেরকে কিভাবে সহজ উপস্থাপনার মাধ্যমে আরবি ভাষা এবং ইংরেজি ভাষাকে ছাত্রদেরকে শেখানো যায় সেটা নিয়ে আমরা ফিকির করেছি দীর্ঘদিন যাবত। আমাদের বিভিন্ন শীট তৈরি করেছে, কিছু শীট আমরা বের করেছি এবং কিছু আমাদের ল্যাপটপের মধ্যে রয়ে গেছে, সেগুলো আমরা বের করব ইনশাআল্লাহ। তো আমাদের মূল মাকসাদ হচ্ছে তালিবুল ইলমদেরকে সহজভাবে ভাষাটাকে শিক্ষা দেওয়া। কথা বুঝতে পেরেছেন? এই জন্য আমাদের ইংলিশের জন্য ডক্টর একজন উস্তাদ আছেন এবং আরবির জন্য আপনার আব্দুল্লাহ নাজিব সাহেবকে আপনারা চিনেন? কে চিনেন? আব্দুল্লাহ নাজিব সাহেব মানবীতে আগে ছিলেন, বর্তমানে হচ্ছে আপনার বগুড়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসার মধ্যে আছেন, চিনেন না? উনার মাদ্রাসায় 2 বছর শিক্ষক হিসেবে ছিলেন একজন ভাই, উনি এখানে আমাদেরকে দর্শ দেন আলহামদুলিল্লাহ বলে। তারপর ইংরেজি নিয়ে পড়াবেন। বর্তমান ঢাকার মধ্যে ইংরেজি নিয়ে ডেভেলপ, ইংরেজি নিয়ে প্রশিক্ষিত 2টা প্রতিষ্ঠান, একটা হচ্ছে সাইফুরস আর একটা হচ্ছে আহমদ এডুকেশন। চিনেন কেউ? সাইফুরসের নাম শুনেছেন? আহমদ এডুকেশনের নাম শুনেছেন? নাম শুনেন নাই? জুবাইর স্যার চিনেন না? হ্যাঁ, অনেকে স্যারের নাম নিয়ে যান, অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম নিয়েছিলেন। তো আহমদ এডুকেশনের একজন টিচার যিনি ওখানে 1 বছর ছিলেন, এখন বর্তমানে চৌধুরী বাড়ি অর্থাৎ যে আপনার বাস স্ট্যান্ডের পরে কি বলে ইসাপুরের আগে চৌধুরী বাড়ি একটা জায়গা আছে, ওই ওখানে একটা দারুল কোরআন মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে উনি আছেন। উনি ওই আহমদ এডুকেশন অর্থাৎ জুবাইর স্যার এখানে 1 বছর সময় দিয়েছেন। উনি আমাদেরকে সরাসরি প্রশিক্ষক হিসেবে উনি থাকতেন। তারপর সাইফুরসের যিনি জিএম অর্থাৎ জেনারেল সেক্রেটারি যিনি, উনি আমাদেরকে অনলাইনে দর্শ দিবেন। ভাই ওনাদের সাথে আমি কিন্তু ঢাকায় ছিলাম, আমি হাটাজার থেকে বছর এসেছি, তার আগে আমি ঢাকায় ছিলাম। ঢাকা থাকা অবস্থায় তাদের সাথে যেহেতু কোর্স করেছিলাম সরাসরি আমাদের শিক্ষক, যার কারণে ওনাকে আমি সহজেই আমাদের কোর্সের জন্য ইনভাইট করতে পেরেছি। গতকালকে ওনার সাথে কথা হয়েছে, উনি বলেছে ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদেরকে যথেষ্ট সময় দেব। তো সাইফুরসের জিএম আমাদেরকে অনলাইনে দর্শ দিবেন। তারপর অফলাইন দিবেন হচ্ছে আমাদের এই আমাদের জুবাইর স্যার এখানে 1 বছর ছিলেন ইমরান খান সাহেব, উনি দীর্ঘদিন যাবত ঢাকাতে ইংলিশ কোর্স করিয়েছেন। এখন গত 2 মাস থেকে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে উনি ওনার কোর্সটা ছেড়ে দিয়েছেন, যার কারণে নাকি ওনাকে আমরা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। তারপর আরবি নিয়ে যিনি আমাদের হাবিবুল্লাহ ভাই, উনি হচ্ছে আপনার আব্দুল্লাহ নাজিব সাহেবের এখানে 2 বছর ছিলেন, উনি আমাদেরকে সরাসরি দর্শ দিতেন। আর আমাদেরকে অনলাইনে গুরুত্বপূর্ণ আমি যাদের কাছে আমার লিফলেট পৌঁছেছে অবশ্যই দেখেছেন, ওখানে যে অতিথি ট্রেনারদের বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে, এটা দেখেছেন অবশ্যই। অতিথি ট্রেনারদের মধ্যে ইংলিশের মধ্যে তো বললাম অর্থাৎ সাইফুরসের যে জিএম আছে উনি, আর আরবির মধ্যে সফিউল্লাহ ফারসা মুফতি নাকি ছিলেন, সবাই ছিলেন না? আমাদের কর্মী জগতের একজন কিংবদন্তি আলেম, প্রত্যেকে তো চেনা উচিত ছিল, সবাই চেনেন না? সফিউল্লাহ ফুয়াদ সাহেব হচ্ছে আপনার দেওবন্দি ঘরানার আদবের অর্থাৎ বাংলাদেশের তো বিভিন্ন জায়গায় এখন আদব বিভাগ আছে, দেওবন্দি ঘরানার আদব বিভাগের সর্বশীর্ষে যে আলেম আছে, যে আদিব সাহেব আছে, ওনার নাম হচ্ছে সফিউল্লাহ ফুয়াদ। উনি শুধু আদবের মধ্যে নয়, চতুর্মুখী বিভিন্ন দাওয়াতি কাজ, তারপর আপনার বর্তমান সিচুয়েশন নিয়ে উম্মাহকে সতর্ক করার জন্য যত সাইট রয়েছে সব দিকে উনি একজন দক্ষ এবং বর্তমান সময়ের উপযোগী একজন আলেম। সফিউল্লাহ ফুয়াদ হাফিজুল্লাহকে আমরা ইনভাইট করেছি, যদি ওনার সময় হয় তাহলে অবশ্যই উনি আমাদেরকে সরাসরি ক্লাস দিবেন। গত কোর্সেও এই আমাদের যেই হাবিবুল্লাহ ভাই অর্থাৎ আব্দুল্লাহ নাজিব সাহেব এখানে 2 বছর ছিলেন, অর্থাৎ 2 বছর উনি মেহনত করিয়েছেন, আর উনি 1 বছর সরাসরি সাইফুল্লাহ ফুয়াদ সাহেবের কাছে করেছেন।
যেহেতু সরাসরি সাইফুল্লাহ ফুয়াদ কাছে পড়েছেন, ওনার সাথে সাইফুল্লাহ ফুয়াদ সাথে একটা ভালো সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কের কারণে ওনাকে মানে আমাদের কোর্সে ইনভাইট করে তো আমি অসম্ভব মনে করেছিলাম, কিন্তু ওনার পরিচয়, হাবিবুল্লাহ ভাইয়ের পরিচয়, উনি গত কোর্সের মধ্যে আমাদেরকে সময় দিবে এরকম একটা আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু তিনি বড় হলে, অর্থাৎ এই কোরবানির আগে তো বড় হজের সময় বড় হজে গিয়েছেন, এই জন্য আমাদেরকে সময় দিতে পারেনি। এবং ওনার মাদ্রাসা নাজিমে তালিমের যিনি মনির সাহাদ হাফিজাহুল্লাহ, উনি আমাদেরকে অনলাইনে ধরে দিয়েছেন। আমাদের বিগত কোর্সের ছাত্র এখানে আজকে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল, ওনারা যদি থাকতো তাহলে ওনাদের থেকে আমরা উপস্থাপনা নিতাম, ওনাদের উপস্থাপনা থেকে আমরা আপনারা অবশ্যই ভালোভাবে বুঝতে পারতেন। আগামী আমাদের মেইন যে ক্লাস শুরু হবে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে, সেই কোর্সে ইনশাআল্লাহ তাদেরকে আমরা যে কোনো উপায়ে আমরা নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের বিগত কোর্সে আমরা কেমন উপস্থাপনা করেছিলাম। ভাই আমাদের ছাত্র যেমন হয়েছে বা আমাদের আর্থিক হালত আমরা যদিও সংকটে পড়েছি, কিন্তু আমাদের যে ওয়াদাগুলো তালেবানদের সাথে ছিল ওগুলো পুরো করার চেষ্টা করেছি। সফিউল্লাহ ফুয়াদ সাহেবের শুধু এতটুকু দুর্বলতা ছিল যে সফিউল্লাহ ফুয়াদ সাহেবকে আমরা ইনভাইট করেছি, কিন্তু উনি আমাদেরকে দরজ দিতে পারেনি, উনি হজে গিয়েছিলেন এই জন্য। কিন্তু ওনার মাদ্রাসা নাজিমে তালিমের যিনি, উনি অনেক দক্ষ, আরবি নিয়ে নামসরফ নিয়ে উনি অনেক দক্ষ একজন আলেম, উনি আমাদেরকে দরজ দিয়েছেন। তো আশা রাখি ইনশাআল্লাহ এবার আমাদের কোর্সে অনলাইনে পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সফিউল্লাহ ফুয়াদ সাহেব আমাদেরকে দরজ দিবেন। যদি উনি একান্ত না হয় তাহলে এই যে মনির সাহাদ হাফিজাহুল্লাহ আমাদেরকে দরজ দিবেন। কথা বুঝতে পেরেছেন? তাহলে অতিথি ট্রেনারদের মধ্যে আমরা চিনতে পারছি যে সফিউল্লাহ ফুয়াদ হাফিজাহুল্লাহ অধিকাংশ সাইফুসের টিচার, আর আমাদের অফলাইন মুআল্লিমদের মধ্যে ইমরান খান ভাই এবং হাবিবুল্লাহ ভাই, এবং আমি ইনশাআল্লাহ আপনাদের পুরো কোর্সে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে আছি, ওনাদের সাথে আছি। কথা বুঝতে পেরেছেন? এরকম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদেরকে ধারণা দেওয়া। এখন আগামী বৃহস্পতিবার থেকে যেহেতু কোর্সটা শুরু হবে, আপনারা এখানে আজকে যারা প্রকৃতপক্ষে কোর্স করার জন্য নিয়োগ নিয়ে এসেছেন এরকম কে কে আছে? মানে আপনারা আরবি ভাষা শিখবেন এবং ইংরেজি ভাষা। আচ্ছা আরেকটু কথা বলে নিই যে আরবি ভাষার মধ্যে আমাদেরকে কি কি শেখানো হবে? আমরা তো জানি যে বিভিন্ন জায়গায় আরবি কোর্স হয়, ইংরেজি কোর্স হয়, কিন্তু এটা জানি কি কি শেখানো হয়। আমাদের কোর্সের শিডিউলের মধ্যে যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে, এক নম্বরে প্রতিটা ভাষার মধ্যে মৌলিকভাবে 4টি দক্ষতা অর্জন করতে হয়। কয়টি দক্ষতা? 4টি দক্ষতা। কয়টি দক্ষতা? 4টি। এক নম্বর হচ্ছে মাহারাতুল ইস্তেমা, 2 নম্বর হচ্ছে মাহারাতুল কালাম, 3 নম্বর মাহারাতুল কিরাআহ, 4 নম্বর মাহারাতুল কিতাবা। কয়টি ইস্তেদাদ? 4টি ইস্তেদাদ। এই 4টি যোগ্যতা কেউ যদি অর্জন করতে পারে, বুঝতে হবে সে পুরো ভাষাটাকে সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। 4টি যোগ্যতা কি কি? এক নম্বর হচ্ছে মাহারাতুল কালাম, অর্থাৎ প্রথম যোগ্যতা, অর্থাৎ বলতে পারা। বলতে পারার যে যোগ্যতা সেটা হচ্ছে 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে মাহারাতুল ইস্তেমা, শ্রবণ যোগ্যতা, অর্থাৎ আমি সহজে আপনাদেরকে বোঝাই, কেউ যদি অনর্গলভাবে আরবি বলতে পারে এটা হচ্ছে মাহারাতুল কালাম বা মাহারাতুল তাকাল্লুম বলা যায়। 2 নম্বর হচ্ছে মাহারাতুল ইস্তেমা, কেউ যদি কোনো আরবের ব্যক্তিদের বা কোনো আরব শায়েখের বক্তব্য শুনে, বাংলা যেমন আমি যেরকম বাংলা কথা বলতেছি আপনাদের বুঝতে কোনো কষ্ট হচ্ছে, এরকম আরবিতে কথা বললে, আরবি বক্তব্য দিলেও তারা সহজে বুঝতে পারে। এই যে যোগ্যতা, এটা হচ্ছে মাহারাতুল ইস্তেমা, অর্থাৎ শ্রবণ দক্ষতা। 3 নম্বর দক্ষতা হচ্ছে মাহারাতুল কিরাআহ, তার সামনে যদি আরবি কোনো বই খুলে দেওয়া হয়, একটা বাংলা বই খুলে দিলে বাংলা বই যখন সে পড়ে, সে পড়তে থাকে বুঝতে থাকে, পড়তে থাকে বুঝতে থাকে, নাকি এক লাইন পড়ে তারপর তাকে 2 মিনিট চিন্তা করতে হয় যে এটা কি পড়লাম একটু বুঝি, এরকম চিন্তা করতে হয় না। বাংলা তার মাতৃভাষা হওয়ার কারণে বাংলা পড়ে আর বুঝতে থাকে, পড়ে আর বুঝতে থাকে। কিন্তু কোন একটা আরবি কিতাব খুলে দেওয়ার পর সে যদি আরবি কিতাব পড়ে আর বুঝতে থাকে, ফিকির করতে হয় না, তার তর্জমার দিকে, অনুবাদের দিকে খেয়াল করতে হয় না, আরবি কিতাব পড়তে থাকে আর বুঝতে থাকে। এমন যদি যোগ্যতা চলে আসে তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে মাহারাতুল কিরাআহ যোগ্যতা চলে আসছে, অর্থাৎ প্রথম দক্ষতা। 14 নম্বর দক্ষতা হচ্ছে মাহারাতুল কিতাবা। একজন বাংলা ভাষাভাষী, তাকে যদি কাগজ কলম দেওয়া হয়, সে যদি বলে যে অমুক বিষয়ের উপর তুমি 1 পৃষ্ঠা লেখো, তাহলে সে অনর্গলভাবে 1 পৃষ্ঠা লিখে যেতে পারে। যদিও আমাদের তালেবেরা পারে না বাংলা বলতে, তাদের মেহনত না থাকার কারণে, কোনো দখল না থাকার কারণে।
তো বাংলা যেরকম আমাদের মাতৃভাষা হওয়ার কারণে আমরা অনর্গল লিখে যেতে পারি, কেউ যদি আরবি এরকম লিখে যেতে পারে তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে মানবিক বিদ্যা অর্থাৎ লেখক যোগ্যতা চলে আসছে। এই মৌলিক চার দক্ষতার মধ্যে এখন আপনি বলতে পারেন যে কোর্সের মধ্যে কি বক্তৃতা শেখানো হবে? আমি বলবো এই বক্তৃতার বিষয়টাও মাহারুল কালাম বা তাকাল্লুমের মধ্যে চলে এসেছে। অবশ্যই এখানে বক্তৃতা শেখানো হবে। আমাদের তালিবের আপনার বাইরে দেখা যায় তালিবের যে জমা দেয় অথবা পারে হওয়ার পরে বিভিন্ন জায়গায় জমা পড়াতে হয়। তো প্রবীণ ওলামায়ে কেরামদের সবাই না বলে অধিকাংশদেরকে দেখা যায় বই দেখে দেখে করতে হবে। কিন্তু যারা আরবিতে মেহনত করে তাদের কখনো এই যে ফুটবলের আহকাম বা কোনো আরবি ফুটবল বই দেখে ফুটবল দিতে হয় না। আমার কাছে মানে এটা আমি ফখরান বলতেছি না, ফুটবল বলতেছি খুশিবার দুই একজন ছাত্র মেহনত করেছিল। ওই দুই একজন ছাত্রের মধ্যে এক ভাই সুবেদার পুকুর বার মসজিদে বানিয়েছিলেন কেউ, এই যে ইসাপুরের আগে ইসা পিছন থেকে একবার চলে গেছে, উনি ওখান থেকে এসেছে, উনিও মানে বর্তমানে ওখানে মেহনত করতেছে। সুবেদার পুকুর পারে আমাদের দাওরায় আছে সাথী ভাই ওখানে খেলাধুলার দায়িত্ব পেয়েছে, যদিও বা বেশি দিন মানে ওই থাকতে পারে নাই, গত কিছুদিন আগে উনি ওখান থেকে চলে এসেছে, মানে মাস 2 মাসের মতো ছিল। উনি এই টুপিটাকে আরবি মেহনত করার কারণে উনি কিন্তু লাগাতার 1 বছর কোথাও 1 বছর ব্যাপী আদব করে নেই, এই সুন্দরভাবে শুধু আরবি মেহনত করেছে, যার কারণে উনি ওনার জমা পড়া মানে উনি যেহেতু চিল্লা টিল্লা লাগাইছে যার কারণে ওনার বাংলা মানে বাংলাদেশের বয়ান ভালোভাবে করতে পারে, কিন্তু আরবিতে মুখস্থ বক্তব্য মানে বুঝা দেওয়ার যে যোগ্যতা সেটা তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এই টুপিটাকে ব্যক্তিগতভাবে মেহনত করার কারণে যে ওখানে আপনি কিন্তু দেখলেন স্বাভাবিকভাবে আপনি আরবি বলতে পারা বা বাংলা বলতে পারা এটা একরকম, আর কোন একটা অডিয়েন্সের সামনে কোন একটা সমাবেশের মধ্যে মানে উপস্থিতির মাঝে আপনি যদি আরবিতে বা বাংলাতে কথা বলতে চান সেখানে কিন্তু আপনার একটা ভিন্ন যোগ্যতা লাগে। সেই তাকে আলহামদুলিল্লাহ ওখানে আরবিতে যোগ্যতা দিয়েছে। কথা বুঝতে পেরেছেন? সুতরাং আরবিতে যদি আমি আপনাকে সাপোজ ছোটভাবে বলি, যেমন আপনারা আজকে এখানে এসেছেন, আপনারা সহজ আরবিতে আমি যে বলে বুঝতে পেরেছেন যে জি তু হুনাকা অথবা হাদর তু হুনাকা, হাদর তু হুনাকা মানে কি বলতে পারবেন? আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনি আমি যদি এখানে টুকিটাকি যারা আরবি মোটামুটি বুঝবেন তাদেরকে যদি একবার যদি বলতে নাও পারেন বা অনেক বলতে পারতে পারেন, আমি তো ভালো জানি না, একবার যদি আপনি এই সহজ বাক্যগুলো দিয়ে পড়েন যে জিতু হুনাকা ওয়া হাওয়াতু হুনাকা ওয়া সামিআতু কালামা রাজুলি সুম্মা ফাক্কারতু কালিলান সুম্মা আরাদতু ওয়া নাওয়াইতু আন আলতাহিকা বিহাদা তাসদিক। এরকম করে সহজ সহজ বাক্যগুলো আপনাকে যদি শেখানো হয় আপনি এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না? অবশ্যই বলতে পারবেন। এই বলাটা ধারাবাহিক যদি এরকম বলতে পারি কেউ আস্তে আস্তে এই ধারাবাহিকতায় সে এক সময় আরবিতে অনর্গল করতে পারবে। কথা বুঝতে পেরেছেন? তো কথা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, যে বিষয়টা আমি আপনাদেরকে মূল বুঝাতে চাচ্ছি, আমাদের এখানে মৌলিকভাবে এই 4 দক্ষতার উপর মেহনত হবে, আরবির উপর, ইংরেজির উপর। ইংরেজির 4 দক্ষতার মধ্যে মূল ফোকাস হলো আমাদের ইংলিশ স্পিকিং, অর্থাৎ ইংলিশে বলতে পারা, কথা বলতে পারা। ইংলিশ স্পিকিং তো বোঝানো পারা মানে এই যে আমি যেমন কথা বলতেছি এরকম ইংলিশে কথা বলতে পারা, এটা হচ্ছে আমাদের ইংলিশ কোর্সের মূল ফোকাস। বাকি যে 3 দক্ষতা আছে, লিখন দক্ষতা, শ্রবণ দক্ষতা, পঠন দক্ষতা, এই 3 দক্ষতা হলো আমাদের দ্বিতীয় স্তর। আমাদের সবচেয়ে বেশি ইংলিশে ফোকাস দেওয়া হবে কিসের উপর? স্পিকিং এর উপর। আপনারা লক্ষ্য করেছেন হয়তো ওখানে লেখা আছে যে অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড বেসিক ইংলিশ স্পিকিং, অর্থাৎ আরবি ভাষা এবং প্রাথমিক ইংরেজি ভাষা। তার মানে আরবি ভাষার আনুষঙ্গিক যত দিক আছে সবকিছুই ইনশাআল্লাহ এখানে পরিপূর্ণ গুরুত্ব সহকারে মেহনত করানো হবে। আর ইংরেজি ভাষার বেশি ফোকাস দেওয়া হবে আপনার স্পিকিং এর উপর, বাকি 3 দক্ষতার উপর মোটামুটি মেহনত হবে। কথা বুঝতে পেরেছেন? এই জন্য আশা রাখতে পারেন আমাদের এই কোর্স ইনশাআল্লাহ গতানুগতিক অন্যান্য কোর্স থেকে ব্যতিক্রম তৈরি হবে। কেন? কারণ আমি যখন নানপুর মাদ্রাসায় আমি সর্বাগ্রে ভূষিত করেছি, নানপুর মাদ্রাসা চিনেন আপনারা, নানপুর মাদ্রাসায় সর্বাগ্রে ভূষিত পড়াকালে আমি নানপুর মাদ্রাসায় বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছি। নানপুর মাদ্রাসায় রানিং এই বছর যারা আদব করতেছে, নানপুর মাদ্রাসায় কিন্তু দাওরাত পড়া ছাড়া আদবে ভর্তি করে না। যারা আদব করতেছে তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে, তাদেরকে আমি প্রথমে আমি আমাদের কোর্স সম্পর্কে কোনো কিছু বলে নেই, কিন্তু আপনারা ধারণা করবেন যে আমি কোর্স সম্পর্কে অনেক তাদেরকে প্রচারণা করার পর তারপরে তারা এই ধরনের মন্তব্য করছে। তারা আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বললো
বছরের 6 থেকে 7 মাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, এখনো আমরা স্বাভাবিক যেই আরবি বলা, স্বাভাবিক নিজের পরিচয়টা যে আরবিতে তুলে ধরা, এটা আমরা বলতে পারি না। দৈনিক ইয়মিয়া, দৈনিক রোজনাম সাথে দিনলিপি একদম সহজ আরবিতে আমরা খাতাতে লিখতে পারি না। কথা বুঝতে পেরেছেন? তারা মানে অন্তর থেকে দুঃখ নিয়ে কথাগুলো বলতেছিল, তাই বললাম আপনাদেরকে বছর শুরু তাহলে কিভাবে মেহনত করেছে। তো উনি বলতেছে বছর শুরু থেকে আমাদেরকে কসরত নবী নাম শুনেছেন, আকেরা দোরাসের নাম শুনেছেন, আতামরুল কিতাবের নাম শুনেছেন, আতামরুল কিতাবই না, মানে আতামরুল কিতাবই পড়া না। তারপর আপনার মুখতারাত নাম শুনেছেন, মুখতারাত হচ্ছে আপনার আরবি সাহিত্যের উচ্চারণের কিতাব। তারপর আলা কুসরা ওয়া আলাম ফিল হিদায়াতিল মুসলিমিন, এই কিতাবের নাম শুনেছেন আবুল হাসান নদভী রাহিমাহুল্লাহ। তো ওনার এই কিতাবটা হচ্ছে আপনার অনেক উচ্চমানের আরবের কিতাব, অর্থাৎ যে কিতাবটা মিশরের মধ্যে, মিশর কোন ভাষাভাষী, মিশর কোন ভাষা চলে, আরবি ভাষা। মিশরের একটা আপনার এই বাংলাদেশে যেরকম ব্যাপক মাদারিস একটা বোর্ড আছে, মিশরের মধ্যে এরকম মজবুত একটা বোর্ড আছে। ওই বোর্ডের মধ্যে আপনার প্রতি বছর একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটা সাহিত্যের কিতাবকে সামনে রাখা হয়, অর্থাৎ একটা সাহিত্যের কিতাবকে ওরা সর্বোচ্চে রাখে আর কি। তো সেই সাহিত্যের কিতাবের প্রতিযোগিতার মধ্যে সর্বোচ্চ ওদের হচ্ছে মারাজা ফাসলা আরব মুসলিমিন, এই কিতাবটা সর্বোচ্চ সাহিত্যের আরবি সাহিত্যের কিতাব হিসেবে ওখানে চয়ন হয়েছে। সেই কিতাবকে বছরের শুরুতে নাকি আমরা ওই আদর বিভাগে, আমি কিন্তু ওখানে আসলে যেখানে আমি সমালোচনা করতেছিলাম মাদ্রাসার নেজাম যেটা সেই অনুযায়ী তারা মেহনত করে, মাদ্রাসার নেজাম কিন্তু ওরকম হতো যে একটা ছাত্রকে একদম শুরু থেকে একটাতেই তালেব ইলম যারা, কারণ আমাদের তালেব ইলমদের দেখেন দাওরা পড়ার পরেও তাদের আরবি খরচ একটাতেই বনে থেকে যায়। এমন না যে তারা দাওরা পড়া পর্যন্ত অন্য যেমন বলতে আরবিতে খুব মেহনত করেছিল ধারাবাহিকভাবে, মোটামুটি তারা আরবিতে দক্ষ, এখন শুধু আদর করবে মানে উচ্চ সাহিত্য শেখার জন্য, এমন খুবই কম। যারা ব্যক্তিগত মেহনত করে তাদের কথা আমি আলাদা রাখতেছি, মানে অধিকাংশের হালত কেমন না, অধিকাংশের হালত হচ্ছে তাদের দাওয়া পড়ার পরেও এফতেদায়ী হালত থেকে যায়, আরবিতে তারা একদম প্রাথমিক থেকে যায়। যার কারণে তারা বড় বড় মাদ্রাসায় আদব বিভাগে ভর্তি হলেও তাদের যে উচ্চ সাহিত্যের আরবি কিতাব এগুলো পড়ার যোগ্যতা তাদের হয় না। তাদেরকে শেখাতে হয় একদম শুরু থেকে, একশো আরবি শিখে থেকে, অথবা আরো প্রাথমিক কিতাব এগুলো থেকে ধারাবাহিক। আমরা কোনো ভবনে ওঠার সময় যে সিঁড়িতে ধারাবাহিক পারে গিয়ে উঠি, তাদেরকে এরকম একদম নিচ থেকে উঠাতে হয়, না হয় ফল কি হয় যেটা বলা হয়েছে তাদের, তারা আমার নিজে ভালো জানালো। বছর শুরুতে তাদেরকে এই উচ্চ সাহিত্যের কিতাবগুলো তাদের পড়ানো শুরু করেছে। আমাদের অন্যান্য দাওয়া পর্যন্ত যে জামাতগুলো, এগুলোতে গতানুগতিক যেভাবে ক্লাস হয়, প্রতিদিন 10:30 থেকে ক্লাস শুরু হয়, আসলে সব ক্লাস শেষ হয়ে যায়, তাদেরকেও ওভাবে ক্লাস করানো হয়। এক্সট্রা ভাবে যে আপনার আরবি চর্চা, আরবি নিয়ে, যেমন আমরা যেখানে মানে এই আপনার বড় বড় মাদ্রাসাগুলোর আদব বিভাগ এবং ঢাকার ওই দিকের আদব বিভাগের কোনো পার্থক্য আমি আপনাদেরকে বলি। আমরা যেখানে আদব করেছি সেখানে আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক 24 ঘন্টা আরবিতে কথা বলতে হবে। এটা আমাদের উপর বাধ্যতামূলক করেছে কোরবানির পর থেকে। কোরবানির আগে কিন্তু ছাত্র অবস্থায় মধ্যে যে মানে আরবিতে কথা বলার কোনো মানে সিচুয়েশন আসে না। তো কোরবানির পর থেকে যতটুকু সে আসতে পারে আরবিতে তাদের কথা বলতে হয়, এটা বাধ্যতামূলক ছিল। আমাদের জন্য জরিমানা ছিল মাত্র 2 টাকা করে, অর্থাৎ একটা বাংলা বললে আমাদের জন্য 2 টাকা করে জরিমানা। এটাও কখন থেকে আমাদের কোরবানির পর থেকেই বাধ্যতামূলক ছিল। তারপর প্রতিদিন আমাদেরকে দিনলিপি আরবিতে জমা দিতে হতো যতটুকু পারি। তো তাদের অবস্থা এমন কেন, তাদেরকে এক্সট্রা ভাবে একটা সিস্টেম অনুযায়ী তাদেরকে মেহনত করা হয়। ওই মেহনতের ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে একটা তালেব ইলম আরবিতে দক্ষ হয়ে ওঠে, ওটা অস্ট্রেলিয়া যাওয়া